اچھا تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم ٹاپک پڑھیں گے جنرل ایڈمنسٹریٹو تھیوری، یا اس کو جو ہے ایڈمنسٹریٹو اپروچ بھی کہا جاتا ہے، ایڈمنسٹریٹو اپروچ ٹو مینجمنٹ۔ اس سے پہلے ہم نے سائنٹیفک مینجمنٹ پڑھ لیا، اور ہم آج کے دن پڑھیں گے جنرل ایڈمنسٹریٹو تھیوری، جو کہ ہینری فیول نے پیش کی ہے۔ اور اس تھیوری میں ہینری فیول نے جو ہے وہ آرگنائزیشن کو ایز اے ہول کنسیڈر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو تھیوری ہینری فیول نے پیش کی ہے وہ تھیوری پوری آرگنائزیشنل سچویشنز پہ یا پوری آرگنائزیشن پہ جو ہے امپلیمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سائنٹیفک مینجمنٹ جو تھا وہ ورکرز کی پرفارمنس کو دیکھتے تھے، انکریز کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، کہ ایک ورکر جو ہے وہ کیا ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے، اس کو کس طرح سے کام یا کس طرح سے اس گول کو جو ہے اس تک پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے انڈیویجول فوکس کیا ہے، انہوں نے سنتھیسائز کیا ہے ورک فلو کو، ٹھیک ہے۔ ایک پرسن انڈیویجول کی جو ہے ایکٹیویٹیز پہ انہوں نے فوکس کیا ہے کہ ان کی سلیکشن کیسے ہونی چاہیے، ان کو کیسے ٹرین کرنا چاہیے، مینیجر سے کیا ریلیشن شپ ہونا چاہیے امپلائی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے انڈیویجولی جو ہے ایک تھیوری پیش کی تھی، لیکن یہاں پہ ہینری فیول نے جو ہے وہ جنرل تھیوری جو ہے وہ پیش کی ہے فار دی انٹائر آرگنائزیشن، جو کہ پوری آرگنائزیشن کو افیکٹ کرتی ہے، پوری آرگنائزیشن میں وہ استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں انہوں نے یہ پیش کی؟ کیونکہ ہینری فیول نے کہا، ہینری فیول بلیو دیٹ دا پریکٹس آف مینجمنٹ، پریکٹس آف مینجمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ پریکٹس آف مینجمنٹ جس طریقے سے آپ نے پریویس پرنسپل پڑھے تھے سائنٹیفک مینجمنٹ میں، کہ آپ نے امپلائی کو ہائر کرنا ہے، ٹرین کرنا ہے، ان کو موٹیویٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو امپاور کرنا ہے، ان کا ریلیشن شپ دیکھنا ہے، تو یہ سب چیزیں مینیجر پرفارم کرتا ہے، اور اٹ از کالڈ پریکٹس آف مینجمنٹ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سے بتاتا ہوں، جو ہم نے سائنٹیفک مینجمنٹ میں پرنسپل پڑھے تھے کہ رول آف تھم کو ختم کرنا ہے، سائنٹیفک سلیکشن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ ان کو ٹرین کرے، ان کو پراپر گائیڈ کرے، ان کو باؤنڈ نہ رکھے، یہ سارے کیا ہیں؟ پریکٹس آف مینجمنٹ ہے، جو کہ مینیجر پرفارم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہا ہے کہ ہینری فیول بلیو دیٹ پریکٹس آف مینجمنٹ واز ڈسٹنکٹ فرام ادر آرگنائزیشنل فنکشن۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جتنی بھی پریکٹس آف مینجمنٹ ہے وہ ڈسٹنکٹ کرتے ہیں، مختلف ہیں، ٹھیک ہے نا، ادر آرگنائزیشنل فنکشن سے۔ آرگنائزیشنل فنکشن کیا ہے؟ آرگنائزیشن فنکشن آپ کے پاس یہ پروڈکشن فنکشن ہے، کمرشل فنکشن ہے، فائنینشیل فنکشن ہے، سیکورٹی ہے، اکاؤنٹنگ ہے، اینڈ مینیجریل فنکشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ پریکٹس آف مینجمنٹ ڈفرینٹ ہے آرگنائزیشن فنکشن سے، ٹھیک ہے۔ کیسے ڈفرینس ہے وہ اب ہم یہاں پہ آگے جو ہے ان کو پڑھیں گے ڈیٹیل سے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ہینری فیول نے پھر کیا کیا؟ ڈیولپ کیا پرنسپل آف مینجمنٹ کو دیٹ اپلائز ٹو آل آرگنائزیشن سچویشن۔ پھر ہینری فیول نے کچھ پرنسپل پیش کیے جن کو 14 پرنسپلز کہا جاتا ہے، اور یہ پرنسپل جو ہیں یہ کسی بھی مینجمنٹ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہیں، کہ ہر آرگنائزیشن، چاہے وہ چھوٹی آرگنائزیشن ہو چاہے وہ بڑی ہو، جتنی بھی آرگنائزیشن ہے ان سب کے لیے یہ 14 پرنسپل جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ تو ہینری فیول نے کہا کہ پریکٹس آف مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے آرگنائزیشن فنکشن اور آرگنائزیشن کی جو ہے آرگنائزیشن کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں جو ہے وہ دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، تبھی ہم آرگنائزیشن کو پروڈکٹیوٹی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہینری فیول نے
6 इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को जो है वो इंट्रोड्यूस किया। हेनरी फेयोल ने कहा कि ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होनी चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन में, तभी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोडक्टिविटी की तरफ जा सकती है, तभी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है। तो ये 14 प्रिंसिपल और 6 इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है हेनरी फेयोल ने 1916 को पेश की थी, और इसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के बेस पे, इसी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन और 14 प्रिंसिपल के बेस पे हम हेनरी फेयोल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, ठीक है। और जो फ्रेडरिक टेलर थे वो पायोनियर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थे, पायोनियर ऑफ मैनेजमेंट थे, ठीक है। और हेनरी फेयोल जो है ये फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है, क्योंकि इन्होंने और भी डिटेल से मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया, और मैनेजमेंट फंक्शन से लेके 14 प्रिंसिपल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो है कि ऑर्गेनाइजेशन को आपने मेजर एक्टिविटीज के बेस पे डिवाइड करना है, तभी आप ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में सबसे पहले हमारे पास है टेक्निकल या प्रोडक्शनल एक्टिविटी। प्रोडक्शन की डेफिनेशन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टेक्निकल एक्टिविटीज भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये टेक्निकल एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हम रॉ मटेरियल को मशीन के जरिए या किसी टूल के जरिए कन्वर्ट करते हैं इनटू फिनिश गुड, ताकि हम उनको क्या कर सकें, सेल आउट कर सकें, उनको हम बेच सकें, ठीक है। तो टेक्निकल प्रोडक्शन एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती है कि जिसमें हम रॉ मटेरियल को, रिसोर्सेज को किसी भी मशीन के जरिए या किसी भी टूल्स के जरिए हम उनको कन्वर्ट करते हैं, ताकि हम उनको फिनिश गुड में ला सकें, और उस फिनिश गुड के को हम फिर क्या कर सकते हैं, आगे सेल आउट कर सकते हैं, उसको फ्यूचर सेलिंग पर्पस के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कमर्शियल। कमर्शियल या सेलिंग क्या है? कमर्शियल एंड सेलिंग वो एक्टिविटी है जिसमें हम कस्टमर्स को या पीपल को अवेयर करते हैं अबाउट द प्रोडक्ट, एंड उस प्रोडक्ट को हम सेल आउट करते हैं उनको, ठीक है। तो कमर्शियल एंड सेलिंग वो एक्टिविटी है जिसमें हम कस्टमर्स को या ह्यूमन को अवेयर करते हैं अबाउट द प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट हम उनको सेल आउट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप टीवी में इश्तिहार देखते हैं, उसको हम कमर्शियल कहते हैं। तो कमर्शियल क्यों कहते हैं? बिकॉज ही इज कम्युनिकेटिंग अबाउट द प्रोडक्ट। कमर्शियल क्या होते हैं? वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं लोगों को, पब्लिक को, कि ये प्रोडक्ट है और ये आप लोगों के फायदे के लिए है और आप इसको परचेज करें, ठीक है। तो कमर्शियल एंड सेलिंग एक्टिविटी क्या है कि जिसमें एक प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, अवेयर बताया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है कस्टमर को, और उसके मुताबिक उसको सेल आउट किया जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या है? फाइनेंशियल की सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। फाइनेंशियल इज द एक्टिविटी ऑफ मैनेजिंग मनी, ठीक है। फाइनेंशियल क्या है? फाइनेंस या फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या करती है? मैनेज करती है मनी को, पैसे को, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ मनी इज कॉल्ड फाइनेंस या फाइनेंशियल एक्टिविटी। कैसे मैनेज करना? कि आपके पास आज के दिन फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए हैं, तो वो 1 लाख रुपए आपने कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, तो ये आप अगर उसको सोचते हैं, उसके बारे में डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो इसको फाइनेंशियल एक्टिविटी या फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ मनी या मैनेजिंग ऑफ मनी इज कॉल्ड फाइनेंस, ठीक है। दूसरा है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी एक्टिविटी
is concerned about the protection of organizational resources. ठीक है, security activity is concerned about the security of organizational resources कि आप प्रोटेक्ट करते हो, सिक्योर करते हो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो फिजिकल हो। ठीक है, आप लोग आजकल देखते हैं कि एक पूरा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है, वो क्या करता है, वो चेक करता है कि हमारे एम्प्लॉय जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे उनको प्रॉपरली प्रोटेक्ट किया जा रहा है या नहीं। जैसे कि मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ कि किसी भी रूम में, किसी भी कमरे में अगर इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा है तो वहाँ पे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जाता है, चेक करता है कि कहीं पे पानी तो नहीं पड़ा, या कहीं पे एक्सप्लोसिव तो नहीं पड़े, या कहीं पे ऐसे केमिकल तो नहीं है कि जिससे हमारे जो इलेक्ट्रिशियन है उसको कोई नुकसान पहुंचेगा या नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ों के बारे में वो देखते हैं। आप देखते हैं कि कोई भी बंदा लाइनमैन जब खंभे पे चढ़ता है तो वो पहले मुआयना करता है कि इसको मैं किस तरह ऊपर तक जाऊंगा। ठीक है, वो ग्लव्स प्रोवाइड करना, उसको किट्स प्रोवाइड करना, उसको जो है बेल्ट्स प्रोवाइड करना। ठीक है, ये सारी चीज़ क्या है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग या स्टेटिस्टिकल डाटा। अकाउंटिंग और स्टेटिस्टिक तकरीबन सेम है। ठीक है, वैसे तो इन नेचर डिफरेंट है लेकिन डेफिनेशन इनकी तकरीबन सेम है। अकाउंटिंग में और स्टेटिस्टिक में क्या है कि इट इज द एक्टिविटी ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, पहले तो आइडेंटिफाइंग, फिर रिकॉर्डिंग, देन storing, analyzing and communication। ठीक है, accounting activity या statistical activity concern with identifying, recording, communicating, storing and communicating। अब इसके बाद जो मैं वर्ड बताऊंगा कि अकाउंटिंग में जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात होती है। ठीक है, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और अगर मैं स्टेटिस्टिकल डाटा की बात करूं तो स्टेटिस्टिकल डाटा में सेंसस की बात आती है, मर्दमशुमारी की बात आती है, डेटा रिकॉर्डिंग की बात आती है। ठीक है, अकाउंटिंग की एंड में जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात आप लोग करोगे, और स्टेटिस्टिक में सेंसस की अगर हम बात करें, डाटा कलेक्शन की बात अगर हम करें, अगर हम ह्यूमन कलेक्शन, डाटा कलेक्शन की बात करें, नंबर्स के कलेक्शन की बात करें, तो उसमें आप लोग स्टेटिस्टिकल की बात करेंगे। और अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मीन्स कोई बाइंग एंड सेलिंग आपने की है, बाइंग एंड सेलिंग, कोई चीज़ आपने खरीदी है और उस चीज़ को आप बेच रहे हो, या कोई चीज़ आपने खरीद ली उसके लिए आप पैसे दे रहे हो, तो ये अकाउंटिंग से रिलेटेड है। और स्टेटिस्टिकल डाटा में क्या है कि एट द एंड उसमें आप रिकॉर्ड या कम्युनिकेट करते हो सेंसस डाटा, मर्दमशुमारी को या नंबर्स को। ठीक है, कि हाउ मच बुक्स आर देयर, how much marks student have, what is the weight of the student, या what is the height of the student, how many cities in Pakistan। तो ये statistical data में आ जाता है। और accounting में जिसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसमें हो रही होती है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस जो कि एंड में आता है। और बाकी डेफिनेशन दोनों की स्टार्टिंग में सेम है कि एनालाइज, आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, ठीक है, कलेक्ट करना, उसके बाद जो है उसको स्टोर करना, एनालाइज करना, कम्युनिकेट करना, ये अकाउंटिंग और स्टेटिस्टिकल में सेम है। और बाकी जो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया तो वो अकाउंटिंग के लिए और स्टेटिस्टिक के लिए डिफरेंट होगा। ठीक है, एंड लास्ट में मैनेजरियल फंक्शन, 6 इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज क्या है, मैनेजरियल फंक्शन, चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो।
چاہے وہ ایک گھر کیوں نہ ہو، چاہے وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی کوئی آرگنائزیشن کیوں نہ ہو، وہاں پہ مینجمنٹ فنکشن پرفارم ہوتے ہیں، مینیجیریل فنکشن پرفارم ہوتے ہیں، کیا؟ پلاننگ، اسٹافنگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ، کنٹرولنگ، ٹھیک ہے، یہ سارے فنکشن جو ہے پرفارم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں اور 14 پرنسپلز کو ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہم 14 پرنسپلز پڑھیں گے۔ یہ ہمارے پاس 14 پرنسپل ہیں: ڈویژن آف ورک، اتھارٹی، ڈسپلن، یونٹی آف کمانڈ، یونٹی آف ڈائریکشن، subordination of individual interest to the general interest, remuneration, centralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure of personnel, initiative and spirits recall۔ یہ 14 پرنسپل ہے جو کہ اس دنیا کی جتنی بھی آرگنائزیشن ہے، چاہے وہ جو بھی آرگنائزیشن ہو، ان پہ یہ پرنسپل جو ہوتے ہیں یہ اپلائی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بھی اس پرنسپل میں سے کسی کو بھی اگنور کرتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ آرگنائزیشن سکسیس کی طرف جا سکتے ہیں، وہ آرگنائزیشن جو ہے اتنا پروڈکٹیو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی پوائنٹس ہوتے ہیں، پرنسپل ہوتے ہیں، ہم نے کہا تھا کہ یہ سائنٹیفک بیسڈ ہوتی ہے، ریسرچ بیسڈ ہوتی ہے۔ انہوں نے ہینری فیول نے ریسرچ کی تھی۔ ہینری فیول جو ہے یہ خود ایک انجینئر تھے، لیکن انہوں نے یہ چیزیں جو ہے فائنڈ آؤٹ کی اور اس کو پھر مینجمنٹ نے کیا کیا، اپنے اندر ایڈاپٹ کیا، ان چیزوں کو، ان پرنسپلز کو یوز کیا، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے ساری ایک آرگنائزیشن سے، مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر مینجمنٹ ان پرنسپلز کا خیال نہیں رکھیں گی، 14 پرنسپلز کا، تو کبھی بھی آرگنائزیشن جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی کی طرف نہیں جا سکتی۔ تو ابھی ہم ان پرنسپلز کو ون بائی ون جو ہے ایکسپلین کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلا ہمارے پاس ہے ڈویژن آف ورک، ٹھیک ہے۔ ڈویژن آف ورک ہمیں کیا کہتا ہے؟ ورک شوڈ بی ڈیوائڈیڈ among individual and groups to ensure that effort and attention are focused on special portion of task، ٹھیک ہے۔ ہمیں ڈیفینیشن یہ بتا رہی ہے کہ ڈویژن آف ورک کہ ہمیں کام کو ڈیوائڈ کرنا ہے among individual and among group، ٹھیک ہے۔ ہم اگر کام کو ڈیوائڈ نہیں کریں گے تو ہمارا ایفرٹ اور ہماری اٹینشن جو ہوگی وہ ضائع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ ہم اگر کسی کام کو پراپرلی ٹائم نہیں دیتے تو وہ کام ہم کبھی بھی کمپلیٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں ہر کام کو ڈیوائڈ کرنا ہے۔ کیسے ہم اس کو آسانی سے اچیو کر سکتے ہیں؟ جب ہم کام کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ فیول presented work specialization as the best way to use human resource۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم کام کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا کام کرنا ہے اور اس کے لیے کون کون سے ہمارے پاس ہیومن ریسورس اویلیبل ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جس طریقے سے آپ لوگ اس سائڈ پہ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ لیور کے ذریعے ٹائر رول کو اٹھا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ یہاں پہ لائٹننگ کا کام کر رہا ہے، کوئی جو ہے یہاں پہ ایرو کو موو کر رہا ہے اور کوئی جو ہے یہاں پہ سرکل پہ موو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھا جائے تو یہ ایک اسپیشلائزڈ ورک ہے جو کہ ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے آرگنائزیشن میں بھی کام جو ہوتا ہے وہ ڈیوائڈ ہوتا ہے۔ اگر ہم کالج میں بھی دیکھ لیں تو پرنسپل ہے، پھر ایچ او ڈیز ہیں، پھر کلیریکل سٹاف ہے، پھر اسی طریقے سے اکاؤنٹنٹ ہے، پھر اسی طریقے سے کنٹرولر آف ایگزامینیشن ہے، بی ایس کوآرڈینیٹر ہے، سیکیورٹی ہے۔ تو سب کام کو جو ہے ڈیوائڈ کر کے ان کو نام دیا گیا ہے اور پھر اسی کے مطابق جو ہے ان کو لوگ اسائن کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بی ایس کوآرڈینیٹر جو ہوگا
उसको जो है अपने काम पे अबूर होगा, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को अपने काम पे अबूर होगा। अगर आपको कोई भी मसला होता है, आप कहते हैं कि मैंने जो है पेपर रीचेकिंग करनी है, या जो है मैंने पेपर ड्रॉप करना है, या जो है मैंने और कुछ करना है, तो वो आपको कोई भी बंदा, किसी के पास भी आप जाएं तो वो आपको कहेंगे कंट्रोलर के पास जाओ। अगर आपने कोर्स रजिस्ट्रेशन करनी है तो आपको कोई कहेगा बीएस कोऑर्डिनेटर के पास जाओ, ठीक है, क्योंकि हर एक बंदा एक स्पेशलाइज्ड टास्क परफॉर्म कर रहा है और उसको उसी की बेस पे जो है डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो हम वर्क को डिवाइड करेंगे और हमें डिवीजन से फिर क्या पता चलेगा कि कौन सा बंदा हमें कहाँ पे ज़रूरत है उसकी, और वही बंदा जो है अपनी पूरी एफर्ट और फिर अपनी पूरी अटेंशन लगा के उस काम को जो है वो परफॉर्म करेगा, और तभी जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है सक्सेसफुल होगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट्स की तरफ जाते हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर क्लोजली रिलेटेड। कैसे क्लोजली रिलेटेड हैं? हेनरी फयोल हमें कहता है कि अथॉरिटी वाज डिफाइंड बाय फयोल एज द राइट टू गिव ऑर्डर, ठीक है। अथॉरिटी क्या है? ये आपके पास राइट है कि आप ऑर्डर दो और अपने पावर का इस्तेमाल करो टू एग्जैक्ट ओबीडियंस, ताकि आप लोगों से फर्माबरदारी हासिल कर सको, ताकि लोग आपकी बात मान सकें, ठीक है। तो अथॉरिटी फयोल की नज़र में क्या है? एक राइट है कि आप लोगों को ऑर्डर दे सकते हो और उन पे पावर को इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि वो आपके फर्माबरदार रहे, आपके काम को जो है वो परफॉर्म कर सके, ठीक है। जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में बॉस ऑर्डर देता है या क्लास में टीचर ऑर्डर देता है सिट डाउन, तो बंदा बैठ जाता है, ठीक है। या इस तरीके से बॉस ऑर्डर देता है कि ये काम करो, तो वो बंदा वो काम करता है, ठीक है। तो बॉस के पास क्या होते हैं? अथॉरिटी होती है, पावर होता है, राइट होता है कि वो लोगों को ऑर्डर दे सके, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व्स बीइंग अकाउंटेबल, ठीक है, मतलब आप उनके लिए जो है क्या होंगे? अकाउंटेबल होंगे, आप जवाबदेह होंगे, ठीक है, आप आंसरेबल होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व्स बीइंग अकाउंटेबल, कि आपके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, आपके अंडर जो एम्प्लॉयज़ वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो उनके लिए, ठीक है। एंड देयर फोर नेचुरली एसोसिएटेड विद अथॉरिटी, और इसी तरीके से वो क्या होता है? अथॉरिटी के साथ एसोसिएट होता है। Whoever assume authority also assume responsibility, तो जो पावर को हासिल करता है तो उसके अंडर उसकी क्या हो जाती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अब आप जब किसी बंदे से काम लेते हो, आप जब किसी बंदे को काम देते हो, तो आप उसको फैसिलिटेट भी करते हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको फैसिलिटेट करो, आप उसको गाइड करो, ठीक है। अब एक टीचर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये अदा करता है कि आपको पढ़ाता है, आपका ख्याल रखता है, आपके लिए क्लास इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो आपके लिए रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जो कि टीचर की बिहाफ पे आपको चाहिए, तो वो टीचर रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है कि वो चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड करे। जिस तरीके से आपने एडमिशन ले लिया और आप आते हैं क्लास में, आपके लिए ना चेयर है, ना कोई कंप्यूटर है, ना कुछ है, तो आप क्या कहते हो? आप कहते हो कि आपको मैंने अथॉरिटी दी थी कि आप मुझे पढ़ाएं, आप मुझे फैसिलिटेट करें, ऑर्डर दें मुझे, लेकिन आपने मुझे क्या किया? जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड थी वो चीज़ें मुझे अवेलेबल नहीं की, ठीक है। इस तरह घरों में भी आप लोग देख लें, फादर्स के पास अथॉरिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो आपको पालते हैं, आपको खाना देते हैं, कपड़े देते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल है कि आपकी ग्रोथ का ख्याल रखें। तो उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे वो क्या करते हैं? फिर आप पे अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट,
ہمارے پاس ہے تھرڈ ون ڈسپلن. ہر جگہ پہ ڈسپلن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. A successful organization requires common effort of workers. ہر سکسیسفل آرگنائزیشن میں جو ہے ڈسپلن ہونی چاہیے، فیئرنیس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. آپس میں جو ہے وہ گڈ بیہیویئر ہونا چاہیے ان کا. ٹھیک ہے. ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا انہوں نے نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں تو سٹارٹ ہوتا ہے کس سے؟ ڈائیورسٹی سے، کیونکہ ڈفرینٹ نیچر کے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. ایک کلچر کا لوگ پیپل نہیں ہوتے. جس طرح آپ کلاس روم میں بھی دیکھ لیں تو ڈفرینٹ جگہوں سے لوگ جو ہے وہ آپ کے پاس آتے ہیں. پھر کمیونیکیشن ہو گئی، آپ آپس میں رابطہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں، پیشن شو کرتے ہیں، انٹیگریٹی شو کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹرسٹ اور اکاؤنٹیبلٹی. ٹھیک ہے. تو ڈسپلن اور کمٹمنٹ یہ سب چیزیں جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر ڈسپلن نہیں ہوگی، اگر رسپیکٹ نہیں ہوگی، اگر فیئرنیس نہیں ہوگی، اگر میوچل انڈرسٹینڈنگ یا آپس میں کمیونیکیشن نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یونٹی کریٹ نہیں ہوگی. اور اگر یونٹی نہیں کریٹ ہوگی تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہوگا کہ وہ آرگنائزیشن کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہو سکتی. تو فار یونٹی یو نیڈ ٹو ہیو کمیونیکیشن، ریسپیکٹ اینڈ انٹیگریٹی. ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی ان چیزوں کو پرفارم نہیں کرتا تو پھر آپ کے پاس سیکنڈ آپشن ہے، یو نیڈ ٹو گیو پینلٹیز. آپ نے ان کو پھر پنش کرنا ہے. اور پینلٹیز کیا ہوتی ہے؟ should be applied judicially to encourage this common effort. ٹھیک ہے. پینلٹیز یا پنشمنٹ آپ کیوں دیتے ہو؟ تاکہ لوگ کیا کریں؟ آپس میں کمیونیکیٹ کریں، رسپیکٹ شو کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹرسٹ شو کریں، تاکہ وہ انکریج ہو. اور انکریجمنٹ سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو ایفرٹ ہے وہ اور بھی زیادہ یونائٹ ہوگا، اور بھی زیادہ فروٹفل ہوگا. ٹھیک ہے. جس سے آپ اپنے گول کی طرف جا سکتے ہیں.